السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، اللہ کی محبت میں آج کی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا، اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے کہ ویڈیو کو چھوڑا جائے، اسکپ کیا جائے، اس لیے کہ اب وقت بڑا نازک ہے، اب آر یا پار کی بات ہے۔ ایک ہی ویڈیو میں میرے محترم عزیزو 5 طرح کے کنٹینٹ میں لانے کی کوشش کیا ہوں۔ پہلا کنٹینٹ یہ ہے کہ اساس الدین اویسی نے اعلان کر دیا ہے 19 اپریل کا، اور خود ویڈیو میں اپنی زبانی بتائیں گے، اس کو آپ کو دیکھنا ہے، کرنا کیا ہے مسلمانوں کو۔ اور دوسرا، سجاد نعمانی اتنے غصے میں بیان دے ڈالے کہ میں بھی حیران ہو گیا اس بیان کو سن کر۔ آپ اس بیان کو سننے کے بعد اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو عبارتیں دیوبند مسلک کی طرف سے لکھی گئی ہیں، ان کے بزرگان دین نے جو عبارتیں لکھی ہیں، جس پر بریلوی حضرات کو اور بھی لوگوں کو جو اشکال ہے، وہ ختم نہ کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ عام انسان جو مسلم نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو فتویٰ لگاتے ہیں، تو اس میں ایک نان مسلم نہیں سمجھ پا رہا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سارے مسلمان ہیں۔ اس ٹاپک پر میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بہت سی عورتیں ناپاک رہنے کے بعد بھی پاک سمجھ رہی ہیں اور پورے گھر کو ناپاک کر کے رکھی ہیں، اس لیے کہ پاکی فرض ہے۔ نماز کے اندر 13 فرض ہے، اس میں ایک فرض ہے پاک ہونا۔ اور پانچواں یہ ہے کہ میرا ایک چینل اور 2 مہینے سے میں چلا رہا ہوں، جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نابینا معذور شخص ہیں، ان سے موٹے موٹے سوالات کیے جاتے، وہ مجھ سے کرتے، میں ان سے کرتا ہوں، اور کسی بہانے ہم امت مسلمہ تک یہ موٹی موٹی بات بلکہ سارے عالم انسانیت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو سپورٹ ہیلپ کرنا ہے۔ میں 2 مہینے سے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن میں نے ابھی تک، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ظاہر نہیں کیا۔ لنک ہم ڈسکرپشن میں دیں گے، آپ جا کر وہاں پر چینل کو سبسکرائب کرو، فالو کرو۔ صرف شارٹ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ جلدی سے لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ اس پر آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، جواب کیا ہوتا ہے، کیسی ویڈیوز بنانا چاہیے، بہتر ہے کہ نہیں، اس لیے ہم اپنے اعتبار سے اچھی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور بیچارے معذور ہیں، ان کی محبت میں بھی آپ کو ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اساس الدین اویسی صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی رائے کمنٹ میں رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذریعے سے پوری جنتا کو، عوام کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حیدرآباد دارالسلام میں 19 اپریل کے دن شام میں 7 بجے سے 10 بجے تک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وقف امینڈمنٹ بل 2025 کے خلاف ایک پروٹیسٹ میٹنگ، پبلک میٹنگ رکھی جا رہی ہے، اور جس کی صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کریں گے۔ اور اس پروٹیسٹ پبلک میٹنگ میں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اس میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبرز، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے بڑے بڑے مسلم آرگنائزیشنز، جس میں جمعیت العلماء بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اور مشائخین اس پروٹیسٹ پبلک میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ علماء اکرام اس پبلک میٹنگ میں حصہ بھی لیں گے، اور اپنی سپیچز اور اپنے خطابات کے ذریعے عوام کو بتائیں گے کیسا یہ وقف امینڈمنٹ بل وقف کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ وقف کمیٹی۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہے۔ اب ان خاص مسلمانوں کو جن سے اپیل کی گئی ہے، وہ کسی بھی طرح اپنے جان مال وقت کے ساتھ اس میٹنگ میں شامل ہوں اور وقف بل کے ریجیکٹ کرنے کا ذریعہ بنے، تاکہ دیش کے اندر جو ایک بڑا اندولن دیکھنے کو مل رہا ہے، جیسے کہ بڑی تعداد میں ہنسا ہو رہی ہے، جھڑپیں ہو رہی ہیں، آگزنی ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں قابو میں آ سکیں۔ اس لیے آپ کو 19 اپریل کو وہاں پر جمع ہونا ہے۔ اب آئیے وہ خطرناک بیان جو آپ کو سن کر کمنٹ میں جواب دینا ہے، مولانا سجاد نعمانی اتنے زیادہ غصے میں کیوں بیان دیا انہوں نے، آئیے اس بیان کو سنیے، اس کے بعد تیسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ فلسطین میں نہیں ہیں۔ اگر ہم اور آپ فلسطین میں ہوتے تو مسجد اقصی کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر یہودیوں کو پیش کر چکے ہوتے۔ ہم ضمیر فروش ہیں، ہم صرف انفرادی کیریئر کے کتے اور غلام ہیں۔ ہم نے اپنا اجتماعی اور قومی مقصد بالکل عرصے سے بنا رکھا ہے۔ آخری بات کہتا ہوں،
अगर उसके बाद आपकी आज की रात की नींद हराम न हो तो मुझे नहीं मालूम आपके अंदर ईमान का जर्रा बाकी है कि नहीं। सही हदीसों से मालूम होता है कि आखिरी ज़माने में फिर इंसाफ कायम होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि निज़ाम आलम बदलने वाला है, नज़्म आलम बदलेगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, जुल्म का दौर ख़त्म होकर रहेगा, इंसाफ का दौर कायम होकर रहेगा। मगर ये सुनकर आप सोचेंगे वाह 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 वाह, ये आखिरी बात तो हजरत ने कही, बस ये याद रखने की है, बाकी तो और लोग याद रखेंगे। जब इंसाफ का निजाम कायम होगा तो हमें क्या फिक्र करने की जरूरत। मेरे मोहतरम अजीजों, आपने इनकी जुबानी सुन लिया। अब आपको करना क्या है, आपको कमेंट में लिखना क्या है, क्या तैयारी करना है, क्या नहीं करना है, इसकी राय आप कमेंट में जरूर रखना। अब आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ मेरे मोहतरम अजीजों। जो तीसरा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, इसलिए कि जो इबारत पर जो इश्काल है और जिसकी वजह से आपस में एक दूरियां हैं, उसको मैं कई बार समझाने की कोशिश किया और आज फिर एक बार समझा रहा हूं। अगर वो इबारत हटाने से कुरान हदीस के खिलाफ कोई काम नहीं होता है तो हटा देना चाहिए। जिसकी बुनियाद पर एक दूसरे में दूरी है और एक बड़ी तादाद इंसानों की ये नहीं जानती कि ये लोग इतना ज्यादा क्यों लड़ रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। जब मुसलमान आपस में लड़ कट रहा है तो इनके करीब होने की या इस्लाम के करीब होने की कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही है। इसलिए कि भारी नुकसान जो मुसलमानों का कई तरह से हो रहा है, जो अपनी आंखों से देखा रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन का हो, चाहे वो अकबिल पर हो, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिसकी वजह से मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। तो अब उस इबारत को हटा देना चाहिए। अपना काम करिए आप, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं मानेंगे, वो फिर दूसरा इश्काल उठाएंगे, पहले आप एक काम तो करो। आपको ये वसवसा अगर आ रहा है तो इस वसवसे को खत्म करके उस इबारत को हटाने की कोशिश करो और उसके बाद देखो फिर कदम एक दूसरे का जब एक दूसरे के करीब होगा तो हालात सुधरते आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आते हैं चौथे टॉपिक की तरफ कि बहुत सी औरतें ये समझती हैं कि जैसे 1-2 दिन का जो बच्चा पैदा होता है उसका पेशाब पाक है और उसको मालिश करने में यानी कोई एहतियात नहीं, मालिश करते हुए पूरे बदन पे तेल लगा दिया, उसके बाद पेशाब कर दिया कपड़े पे तो पानी से पोंछ दिया और इस तरीके से कहीं भी धब्बा दुब्बी यानी सारी चीजें नजर आती हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरा घर नापाक हो जाएगा आपके जरिए से, इसलिए कि यहाँ पकड़ोगे फिर वहां पकड़ोगे फिर वहां जाओगे फिर वहां बैठोगे फिर खाओगे, यानी सारी चीजें उसको आप पाक समझ रहे हो तो जाहिर सी बात है हर चीज पकड़ोगे। इसलिए उन चीजों यानी जो भी पेशाब बच्चे का है उसको पानी से, जैसे बड़ों का पेशाब धुला जाता है उसी तरीके से उसका भी पेशाब धुला जाएगा। कैसे, वजह क्या है? इसलिए कि उसने आपका दूध पिया है और दूध जो बनता है वो अनाज से बनता है। अब बच्चे ने अनाज खा लिया, जो माँ के छाती में दूध आता है, जो खुराक लेती है माँ, उसकी वजह से आता है। तो पता चला कि बहुत सी चीजें जो दूध का जरिया बनती हैं, तो इसलिए जो हम खाते हैं वही बच्चा देखा जाए तो खा रहा है, इसलिए उसका क्या हो गया, पेशाब नापाक हो गया। 6 महीना साल भर की तो छोड़ो, 1 दिन 2 दिन का अगर है। अब आते हैं एक और उसी में टॉपिक है कि क्या उल्टी अगर मुंह भर के कर देता है बच्चा, दूध वाली उल्टी कर देता है, तो जाहिर सी बात है उल्टी भी वही चीज है जैसे मर्दों की उल्टी, बड़ों की उल्टी जो है नापाक है। मुंह भर के अगर उसने कर दिया और लग गया, जाहिर सी बात है थोड़ी भी हो या मुंह भर के हो, उल्टी अंदर से आती है। इसलिए जो है एक सिक्के के बराबर गुंजाइश है, और वो भी अगर उसमें खलत मलत ना हो पानी, तब अगर वो भीग जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर वो हिस्सा भी धुलना पड़ेगा। और उलमा से मिलकर इसकी खूब बारीकी से तहकीक कर लो। एक बड़ा टॉपिक था ये, इसलिए कि जो फर्ज ही पूरा नहीं होगा तो अमाल कबूल कहां से होंगे? जाहिर सी बात है ना, जब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी चलेगी कहां से? और चौथा ये जो मैं अपने कंटेंट के बारे में बता रहा था, 5वां, उस पर बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, इसलिए कि हम किसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को सारी दुनिया में आम करने की नीयत से चैनल पर आए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी नियतों को देख रहा है। अगर हमारी नियत में खराबी है तो फिर हम बच नहीं पाएंगे, हमारी पकड़ होगी और हमें इसका, अगर हम अच्छी नियत से हैं तो इसका अजर मिलेगा, अगर अच्छी नियत से नहीं तो इस पर पकड़ होगी, अज़ाब होगा। इस बात का यकीन, इस बात का इल्म है। आपको इस फेवर में नहीं आना, इस चक्कर में नहीं आना है कि जो है अर्निंग के लिए, व्यूज के लिए। मेरे भाई, कल अल्लाह क़यामत में जब पूछेगा कि तुम्हारे पास असबाब मौजूद थे, अगर तुम ये बता देते सिर्फ कि जो है किसी की पीठ पीछे ग़ीबत करना क्या है और हराम है, मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है, तो बहुत बड़ी तादाद में 500,000 लोग देखते तो डर तो जाते और आइंदा न करते। और बहुत सी बातें जैसे गुस्ल के फर्ज हैं, वजू के फर्ज हैं, पर्दे के मसाइल हैं, माँ बाप के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत और ताकत का जो है तज़किरा भी हम करते हैं।
تو اس سے ایمان والوں کو اور نان مسلم کو بھی جو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس میں آپ کے سپورٹ ہیلپ کی ضرورت لازم ہے. اور چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. آپ کے سپورٹ ہیلپ کی ضرورت ہے, دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت آپ کے ہر پریشانی کو دور فرمائے اور سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے. السلام علیکم.